गुरमोहन सुंदर पाए करे, हर प्रेम बाणी मन मारिया। मेरा हृदय सुध बुध विसर गई, मन आसा चिंत विसारिया। मैं अंतर वेदन प्रेम की, गुर देखत मन साधारिया। वड भागी गुर आए मिल, जन नानक खिन खिन वारिया। वड भागी रब आए मिल, जन नानक खिन खिन वारिया। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महला पहला। मानस खाने करह निवाज, छुरी वगायन तिन गल ताग। मानस खाने करह निवाज, छुरी वगायन तिन गल ताग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यार वाली साध संगत, बहुत ही मेहरमत सतगुरां ने कीती है, जो आप जी अमृत वेले गुरु दरबार में हाज़री भर के अपना जीवन सफला कर रहे हो। गुरबाणी का अमृतमय कीर्तन आपने सरवण किया है। समा है धन सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी की पावन बाणी, श्री आसा जी की वार दी कथा विचार दा। हुणे आप जी ने जो श्लोक सरवण किया है, कल आपां इस श्लोक के अखरी अर्थ किए सन। विस्तार सहित आपां अज ये श्लोक अते इहदे नाल जो पौड़ी है वो विचारनी है। सतगुरु दया करन आओ विचारां दी आरंभता तो पहलों गुरबख्शी फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत, गुरु नानक साहिब जी का बड़ा पावन पवित्र एक उपदेश है, जिथे महाराज ने गल कही है कि भाई पराया हक किसी का नहीं खाना। तो सतगुरां ने यह भी नाल कहा कि इनू खाण दे किहदे तुल है खाना, क्योंकि हिंदू धर्म दे विच गऊ नूं बड़ा पवित्र मन्निया गया है, तो गऊ के मांस का सेवन हिंदू धर्म नहीं करता। इस तरह इस्लाम धर्म दे विच सूर का मांस कोई नहीं खाता। सतगुरां ने ये उदाहरण दे के बख्शिश की है कि भाई जिहड़ा मनुख पराया हक खांदा है, जे ते वो मुसलमान है, इस्लाम का धारनी है, तो उहदे वास्ते सूर खाण के बराबर है। तो जे पराया हक हिंदू खांदा है, तो उहदे वास्ते गऊ खाण के बराबर है। सतगुरां का उपदेश है, हक पराया नानका उस सूर उस गाए। फिर सतगुरां ने बख्शिश की, महाराज कहते गुर पीर हामा तां भरे जां मुरधार ना खाए। कि परमेश्वर की दरगाह दे विच गुरु पीर हामा उदों भरदा है
जे तुसी ये मुर्दार ये जिहड़ा पराया हक ये ना खाओ। उंज किसी भी गुरु पीर ने परमेश्वर की कचहरी में तुहाडी हामी नहीं भरनी। ये सतगुरां ने उपदेश बख्शिश किया। साध संगत असल च की है कि हमेशा ही ये संसार की रीत रही है कि जिहड़ी हाकम श्रैणी होई हुंदी है वो हमेशा हेठले वर्ग नूं किरती वर्ग नूं हमेशा ठगदी रहिंदी है। किरती वर्ग जिहड़ा आ वो देश की उन्नति दे विच बड़ा सहाई हुंदा है। समा चल रहा है विस्तार नाल तुहानूं पता ही है, तुहाडे सामने ही है, जिवें धरने लग रहा है कि हालात होए देश के, खास करके पंजाब दे। हमेशा किरती श्रैणी जिहड़ी है वो पिसदी रहिंदी है ते किरती श्रैणी नूं पिसन दे विच सब तो वड्डा जिहड़ा रोल है वो पूंजीपति निभाउंदे हन, जिन्हां दे कोल धन बहुत हुंदा है ते उन्हां दे नाल रले हुंदे हाकम जो सरकारां हुंदियां। वो फिर जिहड़ा मनुख किरत करन वाला है, जिन्हें अपना काम कार चलाउणा हुंदा है, मेहनत दे नाल बड़ी मुश्किल दे नाल जिन्हें अपना कारोबार चलाया हुंदा है, ते जदों उहदी लुੱਟ हुंदी है ना, जदों उहदे कोलों कुछ खोया जाता है, उदों सच्चे बंदे नूं वाकई बड़ा दुख हुंदा है, बड़ा दर्द आउंदा है। ते गुरु नानक साहब नूं भी इसे गल दा दर्द आया, इसे गल दा दुख आया। हालात की सन साध संगत कि हाकम श्रैणी किरतियां कोल लुट के किते ताज महल बना रही है ते किते कोई वड्डे वड्डे किले बना रही है, किरतियां दी लुट करके। ते उन्हां नूं दिता कुछ नहीं जा रहा, वो पिस रहे ने इहदे विच। ते फिर इस तों इलावा इस्लाम दा बोलबाला होण करके जिहड़े हिंदू लोग तीर्थां ते जांदे सन जां जनेऊ पाउंदे सन, उन्हां दे कोलों भी कर लिया जांदा सी, उन्हां दे कोलों भी टैक्स इकट्ठा किया जांदा सी। ते गुरु नानक साहब ने इसे करके शब्द वरते आ मानस खाणे, कि असल दे विच तुसीं लोग मानस खाण वाले हो, मनुखां नूं खाण वाले हो, क्योंकि तुसीं हाकम श्रैणी पूंजीपति श्रैणी रल के एक किरती दी एक गरीब दी लुੱਟ करदे हो। ते इहदे नाल तुसीं भावें जिन्ना मर्जी कही जाओ कि असीं धर्मी हाँ, असीं पाठ पूजा करते हाँ, जे तुसीं हिंदू हो तो कही जाओ असीं गां नहीं खांदे, जे तुसीं मुसलमान हो तो कही जाओ असीं सूर नहीं खांदे। पर महाराज ने कहा ये जिहड़ा पराया हक खाना है ना, ये उहदे बिल्कुल बराबर है, हिंदू वास्ते गऊ ते मुसलमान दे वास्ते सूर खाण दे बराबर है। ये सतगुरां ने बख्शिश की। ते पूंजीपति साध संगत ये कदी सुधरदे नहीं हुंदे, इहदे वास्ते बड़े वड्डे अंदोलनां दी लोड़ पैंदी है, इहदे वास्ते जानां भी जांदियां हन। पर असल च की हुंदा है कि जिहड़े पूंजीपति हुंदे आ, ये जिथे लुੱਟ खसुੱਟ दे भी चंगे इन्हां दा दिमाग हुंदा है, उत्थे लोकां नूं वर्ग लाउण दा भी काम बड़े वड्डे पੱਧਰ ते करदे आ। दो नूं ਉਹਦੇ नाल लड़ाता, दो नूं ਉਹਦੇ नाल आपस च फुੱਟ पा के ते फिर अपना काम सिद्धा कर लेना। ते ये जिन्ने भी हाकम श्रैणी हुंदी आ, ये तुसीं ये ना सोचो कि धार्मी नहीं हुंदे, ये धर्म वाले भी हुंदे आ। ते अपने घरां दे विच उन्हां गुरु पीरां नूं भी बुलाउंदे आ जिहड़े इन्हां दे घरां 'च जाके पाठ पूजा करदे आ, ते पाठ पूजा करके फिर वो धान भी इन्हां नूं दिंदे आ कि आओ तुसीं साडी अरदास कीती है, तुसीं साडे घर पाठ पूजा कीता है। ते पर वो जिहड़ा पाठ पूजा का धन दिता हुंदा है, उही किसी गरीब का धन मारिया होया जिहड़ा लैके दिता हुंदा। सतगुरां ने लालो की बड़ी सुंदर उदाहरण साखी सानू बख्शिश की है। मलक भागो एक पासे कहिंदा है कि मैं ब्रह्म भोज रखिया, मेरे घर सारे जिन्ने भी आ पंडित लोग, जिन्ने भी साधु लोग आ, वो आके प्रशादा छकन। ते दूसरे पासे भाई लालो की कोधरे की रोटी सतगुरां ने प्रवान की है।
ਤੇ ਲਾਲੋ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਵੇ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਪਕਵਾਨ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਰਮੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲੇ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਹੈ ਕਿਰਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਖਾ ਰਹੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਗਵਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਜੀਆ ਡਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਜੀਆ ਡਾਰ ਨਾ ਕੋਊ ਲਗਾਤ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਜੀਆ ਡਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੰਠ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ 2 ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਏ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਨਿਵਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ,
नाले तुसी निवाज पढ़ते हो कुरान तो, नाले तुसी वेद पाठ भी करते हो, नाले गुरबाणी भी पढ़ते हो, पर हक तुसी पराया खाते हो। छुरी वगायन तिन गल ताग, छुरी वगा के लोकां दे गलां दे उत्ते छुरियां रख के, तलवारां रख के उन्हां दे कोलों कर इकट्ठा करदे, उन्हां कोलों पैसे लैंदे, ते गल दे विच तुसी धागे पाए होए आ, गल दे विच तुसी जनेऊ पाया होया है, गल दे विच तुसी किरपान भी पाई हुई है, गल दे विच सिर दे उत्ते तुसी टोपी भी लई है कि मैं इस्लाम दा धार्मी हाँ, मैं हिंदू हाँ, मैं सिख हाँ। पर महाराज कहंदे पर उसे ही पहरावे नूं पैण के तुसी काम चंगा नहीं करदे पए, तुसी दूसरिਆਂ ਦੇ हक खोंदे पए। वो भी गल ते छुरी रख के कि मेरा बनदा है ते मैनूं दे। छुरी वगाए ने तिन गल ताग, तिन घर ब्राह्मण पूरह नाद। फिर तुसी की करदे हो, सतगुर कहिंदे आ भाई फिर तुसी पैसे इकट्ठे करके पराया हक लैके ते फिर उहदा एक चंगा मकान बनाउंदे हो, फिर उहदा तुसी एक चंगी फैक्ट्री बनाउंदे हो, चंगा वड्डा कारोबार बनाउंदे, फिर उत्थे अपने धर्म के गुरु नूं, कोई ब्राह्मण है, कोई काजी है, कोई ग्रंथी सिंह है, उन्होंने बुलाउंदे हो, उन्होंने बुला के कहते भाई अरदास कर, असीं ये कारोबार शुरू किया। तो कारोबार किया किदां शुरू, छुरी वगाए तिन गल ताग, पराया हक खो खो के अपना कारोबार शुरू किया, पराया हक खो खो के एडा वड्डा तू घर बना लिया, तो उहदे विच फिर तू कहना कि सुख शांति रवे, तो उत्थे फिर तू धार्मिक लोकां नूं बुला के ते उत्थे अरदासा करवाउणा। तिन घर ब्राह्मण पूरह नाथ, उन्ना पियावै ओई साध। मारे कहते फिर वो जिहड़े जाते उन्हां दे अगे पैसे रखदा वध तो वध, ते ये गल याद रखी, उन्ना पियावे ओई साध। जिन्ना पाप तैनूं लगना है क्यों उन्हां नूं भी उन्ना ही पाप ला रहा, क्यों पराया हक जिहड़ा तूं इकट्ठा कीता वो पैसे अगले नूं देई जाना है, उहदा भी धर्म भ्रिष्ट करन ते होया पिया। उन्ना पियावे ओई साध, उही स्वाद उन्हां नूं आवेगा। कूड़ी राज कूड़ा वापार, कूड़ बोल करह आहार। मर कहते रास कूड़ी है, ये तेरा व्यापार भी कूड़ा है, जो इकट्ठा किया है ना तू धन पदार्थ, ये भी झूठा। ये गल जान ली, नाल नहीं जाना। मनुख तरह तरह के हक पराए खा के गरीब बंदे नूं लुੱਟ करदा है, तो किरती की लुੱਟ करके मारे कहते जिन्ना भी कुछ इकट्ठा करता है ना तू, भावें पूंजीपति है, भावें हाकम श्रैणी है, तो भावें तू धार्मिक श्रैणी का क्यों नहीं है, तो पर गल याद रखी ये तेरी कूड़ी रास है, तू झूठ ही इकट्ठा कर रहा। कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, तो व्यापार भी कूड़ का झूठ का ही करता पाया। ये ना सोची कि मैं सच का व्यापार करता पाया, किसी ने लुੱਟ के अपना घर भरी जावा, ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि छड्ड सारा कुछ इत्थे जाना। मारे कहते इस करके झूठा है। कूड़ी रास कूड़ा आहा व्यापार, कूड़ बोल करे आहार। मारे कहते तेरा जिहड़ा बोलना है ना बड़े निमरता दे नाल बोलदा है, आओ जी कोई गल नहीं सांभ लवांगे, असीं तुहाडा कारज कर देवांगे, फिर अगले लुੱਟ लेना प्यार दे नाल बुला के। मारे कहते तेरा बोलना भी झूठ है। कूड़ बोल करे आहार, फिर जिहड़ा आहार करदा है, जिहड़ा प्रशादा छकदा है गरीब बंदे नूं लुੱਟ के, मारे कहते ये आहार भी तेरा झूठा है भाई। ये गल कूड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहया भरपूर। मारे कहते शर्म ते धर्म लज्जिया, ते धर्म तुहाडे विचों खत्म हो गया, दूर चला गया। शर्म धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरै प्रधान वे लालो। पाई लालो कूड़ प्रधान हो गया है, शर्म ते धर्म दोवें छप के खलो गए, लुक के खलो गए। महाराज कहते शर्म ते धर्म का डेरा दूर हो गया, तुहाडे विचों लज्जा भी खत्म हो गई संसार की, तुहाडे विचों धर्म भी खत्म हो गया। तो महाराज कहते नानक कूड़ रहा भरपूर, तुहाडे अंदर कूड़ भर गया, झूठ भर गया, तुसीं बिना कुछ सोचिया समझिया गरीब बंदे नूं लुੱਟ रहे, किरती नूं लुੱਟ रहे। ये तुहाडा किहो जिहा कारज है? धर्म कर्म भी निभाउंदे हो ते नाले किरतियां दी लुੱਟ भी करी जांदे हो, इहदे नाल तुहाडा कोई बनना नहीं है, ये सारा कुछ झूठा है। कूड़ तुहाडे अंदर भर गया है। मत्थै टिक्का तेड़ धोती कखाई, हथ छुरी जगत कसाई। मारे कहते मत्थे ते टिक्का लाउना है,
ਤੇ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਬੰਨ੍ਹਦਾ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਜੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੋਵੇ, ਤਸਬੀਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਧਨ ਆ ਜੇ ਬਸ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਸ ਰਿਹਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਰਮੀ ਪਹਿਨਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈ ਰਹਿ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਨ, ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪੁਰਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈ ਰਹਿ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗਾਂ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪੁਰਾਣ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਉਸੇ ਧਨ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗਾ, ਮਾਰਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਈ ਭਾਈ? ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੜਕਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ। ਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰਲ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ
लिप के पोच के चौंका बना लेंदे हो। उपर आए बैठे कुड़ियार, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣ ਕੇ ਕੂੜਿਆਰ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਆਈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਧਨ ਵੰਡਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਉਸੇ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੂੜਿਆਰ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ, ਇਹ ਅੰਨ ਅਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਓ ਮੈਂ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਧਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਇਹ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ, ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਪ੍ਰੇਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਤਨ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਫਿੱਟ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਗਿਆ, ਮਨ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਪ੍ਰੇਨ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੁਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਚੁਲੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਲਈ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ 10,000 ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ 1000 ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਤਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ। ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੂਠਾ ਚੁਲੀ ਪਰੇਡ, ਇਹ ਚੁਲੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਾਠ ਰੂਪੀ ਚੁਲੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ। ਜੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ, ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਏਗਾ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਂਝ ਤੂੰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ। ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਪਰਾਈ ਹੱਕ ਖਾਣ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ, ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਏਂਦਾ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੇਦਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਧਰਤੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਨਦਰ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਤੇ ਘਾਹ ਵੱਢਣ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਾਹ ਖੋਤਣ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭੇਖਣਾ ਪਾਏਂਦਾ, ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵੱਲੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਵੰਡ ਛਕੀਏ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਓਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।